السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الفلاح ٹی وی۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف لازمی پڑھ لیں۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس پر مسلمانوں کے درمیان کافی عرصے سے اختلاف چلا رہا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عید میلاد النبی منانا کیا شرعی طور پر جائز ہے؟ کچھ علماء اسے جائز سمجھتے ہیں جبکہ کچھ علماء اسے دین میں نیا طریقہ قرار دیتے ہیں۔ لیکن آج ہم جذبات سے نہیں بلکہ قرآن و صحیح احادیث اور علماء کے دلائل کی روشنی میں اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں ایک بات آپ سب پر واضح کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہر مسلمان کے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجنا سعادت سمجھتے ہیں۔ لہذا یہ مسئلہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ نہیں۔ اصل سوال یہ ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر ہر سال ایک مخصوص دن کو باقاعدہ مذہبی جشن کے طور پر منانا شریعت سے ثابت ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئی چیز سے منع فرمایا۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ہمارے اس دین میں ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں، وہ مردود ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2697 میں موجود ہے۔ اس حدیث کی بنیاد پر میلاد کو بدعت کہنے والے علماء کہتے ہیں، اگر کوئی عمل بطور عبادت یا دینی تہوار کے مقرر کیا جائے تو اس کے لیے قرآن و سنت سے دلیل ہونی چاہیے۔ وہ سوال کرتے ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن سالانہ جشن منایا؟ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا؟ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا؟ کیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا؟ کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منایا؟ کیا صحابہ کرام نے مجموعی طور پر اسے سالانہ مذہبی تہوار کے طور پر منایا؟ ان علماء کے مطابق اس طرح کا کوئی صحیح ثبوت موجود نہیں، اس لیے ان کے نزدیک میلاد کو دین کا مستقل تہوار یا عبادت سمجھ کر مقرر کرنا درست نہیں۔ دوسری حدیث ہے پیر کا دن۔ اب یہاں ایک بہت اہم حدیث آتی ہے۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں پوچھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی اور اسی دن مجھ پر وحی نازل ہوئی۔ یہ حدیث صحیح مسلم 1162 میں موجود ہے۔ یہ حدیث دونوں طرف کے علماء کے لیے اہم ہے۔ میلاد کے قائل علماء کہتے ہیں، دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولادت کے دن کا ذکر کیا اور اسی دن اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اللہ کا ذکر، قرآن، درود، صدقہ اور سیرت کا بیان کرنا جائز ہونا چاہیے۔ لیکن میلاد کے مخالف علماء کیا کہتے ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سالانہ میلاد کا جشن نہیں منایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا۔ لہذا اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو یاد کر کے کوئی مخصوص عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں وہی طریقہ اختیار کرنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، یعنی پیر کے دن کا روزہ۔ ان علماء کے نزدیک اس حدیث سے سالانہ جشن، جلوس یا مخصوص مذہبی تقریب کا ثبوت نہیں ملتا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کا موقف بھی اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ سالانہ جشن کے قائل نہیں۔ ان کی گفتگو میں بنیادی زور اس بات پر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام اور ابتدائی مسلمان اس طرح سالانہ میلاد نہیں مناتے تھے۔ ان کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बनाए हुए तरीके पर चलें। डॉक्टर जाकिर नाइक के इसी मौजू पर मुतअद्दिद लेक्चर मौजूद हैं। इसी तरह डॉक्टर इसरार अहमद भी मिलाद के मरूजा सालाना जश्न को दीन का लाजमी हिस्सा करार देने के कायल नहीं थे। उनके बयानात में बार बार ये बात सामने आती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हकीकी मोहब्बत का तकाजा सिर्फ जज्बाती इजहार नहीं बल्कि कुरान को समझना, सुन्नत पर अमल करना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन को आगे बढ़ाना है। लेकिन क्या तमाम उलमा मिलाद को नाजायज़ कहते हैं? बिल्कुल नहीं, ये बात बहुत अहम है। तमाम उलमा का इस मसले में एक ही मौक़िफ़ नहीं है। बैज़ उलमा मिलाद की महफिल को इसी शर्त पर जायज़ समझते हैं कि इसमें कुरान पढ़ा जाए, दुरूद व सलाम पढ़ा जाए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान की जाए, सदका किया जाए, गरीबों को खाना खिलाया जाए और कोई खिलाफ शरीयत काम न किया जाए। इन उलमा के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत खुशी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जिक्र बज़ात खुद नेक मकसद है। लिहाजा हमें ये समझना चाहिए कि ये एक अलमी और फ़क़ही इख्तिलाफ है। फिर हम सोचते हैं कि दुरुस्त बात क्या है। अब सवाल ये है कि हम क्या करें। इसका एक नहायत ही खूबसूरत और महफूज रास्ता मौजूद है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को सिर्फ एक दिन तक महदूद न करें, बल्कि हर दिन सुन्नत पर अमल करें, हर दिन दुरूद पढ़ें, हर दिन सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें, हर दिन इखलाक नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी ज़िंदगी में लाने की कोशिश करें, वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करें, गरीबों की मदद करें, झूठ से बचें, बददियानती से बचें, नमाज की पाबंदी करें और सबसे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई तालीमात को अपनी ज़िंदगी में नाफिज करें। क्योंकि सिर्फ ये कहना कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं काफ़ी नहीं, बल्कि हमारी ज़िंदगी भी साबित करे कि हम वाकई हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करना चाहते हैं। और एक बहुत अहम बात, अगर कोई मुसलमान मिलाद को जायज़ समझकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बयान करता है, दुरूद पढ़ता है और नेकी के काम करता है, तो हमें उसके साथ गालम गलूच और नफ़रत नहीं करनी चाहिए। और कोई मुसलमान मिलाद को बिदअत समझकर उसमें शरीक नहीं होता, तो उसे भी बेमोहब्बत वाला या गुस्ताख कहना दुरुस्त नहीं। हम सब का किबला एक है, हम सब कुरान को मानते हैं, हम सब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के आखिरी रसूल मानते हैं। लिहाजा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन अदब और भाईचारा ख़त्म नहीं होना चाहिए। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू का खुलासा ये है, मिलाद के मुखालिफ उलमा की बुनियादी दलील ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम से सालाना मिलाद का मखसूस मजहबी जश्न साबित नहीं और दीन में नई इबादत मुकर करने के लिए दलील ज़रूरी है। सही बुखारी 2697 हदीस नंबर इस असूल की बुनियादी हदीस में है, जबकि मिलाद की जवाज़ के कायल उलमा सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1162 से इस्तदलाल करते हैं, जिसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पीर के दिन को अपनी विलादत का दिन करार दिया। लिहाजा इस मसले को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम दलील को दलील से जवाब दें, शख्सियत पर हमला न करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का सबसे खूबसूरत सबूत यह है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। अल्लाह ताला हमें सच्ची मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुन्नत की पैरवी और कुरान और हदीस को सही समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको यह वीडियो मुफीद लगी हो तो इसे दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं। अल्फला टीवी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।